장로교회 유스 여러분, 오늘은 예수님께서 부활하신 후 맞이하는 첫 번째 주일입니다. 다들 지난주 부활절을 맞이하여 죽음을 이기시고 승리하신 주님의 부활의 기쁨을 한없이 누렸으리라 믿습니다. 오늘도 주님의 부활의 기쁨과 주님의 이름으로 모인 모든 이들과 함께 하신다는 그 약속의 소망을 잊지 않고 우리의 온 마음을 다하여 예배하였으면 합니다. 다 같이 이 시간 우리의 온 마음 다하여 찬양함으로 예배를 시작하겠습니다. This is the first Sunday after Jesus' resurrection. I believe you also participate in the joy and glory of resurrection and fully enjoy it last week. Today, I want you to continue worshiping Him with the joy and do not forget about the promise which He is always with us, whom gather in the name of Jesus. Now, we're gonna start worship with songs. Let's worship. I hear the Savior say, find strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find me thine all in all. Jesus paid all to Him I owe. Sin has left a crimson stain. He was white as snow. Lord, now indeed I find Thine power and Thine alone can change the leper's skull and melt the heart of stone. Jesus paid all to Him I owe. Sin has left a crimson stain. He washed it white as snow. And when before the throne I stand incomplete, Jesus died my soul to save. My lips shall see redeemed. Jesus paid all to Him I owe. Sin has left a crimson stain. He washed it white as snow. Jesus paid all to Him I owe. Sin has left a crimson stain. He washed it white as snow. Oh, praise the one who paid my debt and saved His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the
just pay it all to Him I owe. Sin has left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all to Him I owe. Sin has left a crimson stain, He washed it white and snow. He washed it white and snow. He washed it white and snow. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hand He fed, my Savior that cursed the tree. His body bound and drenched in tears, they lay Him down in Joseph's tomb. The entrance is by heavy stone, Messiah sick and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. The third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your strength? The angel roared for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Shall return in robe of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will ride among the saints, my gay transfixed on Jesus' face.
Oh Lord, our God. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us today to praise. Thank you for keeping us safe through this week by watching over us. Thank you for being with us always and in everything we do. God, I ask you to forgive our sins during the last week, and we thank you for sending your Son to save us. Let us sing our songs of praise for you today. Help us to know your will so that we may live by it every day. I pray you will keep us safe from the coronavirus during the next week until we meet again. In Jesus' name we pray, amen. But Moses said to the Lord, If the Israelites will not listen to me, why would Pharaoh listen to me, since I speak with faltering lips? Exodus chapter 6, verse 12. 모세가 여호와 앞에 아뢰어 이르되 이스라엘 자손도 내 말을 듣지 아니하였거든 바로가 어찌 들으리이까 나는 입이 둔한 자니이다. 출애굽기 6장 12절 말씀. 아멘. 부활의 주님이 함께 하시는 한 주간 보낸 줄 믿어요. 오늘 말씀에서는 모세의 이야기가 계속해서 나오고 있는데 모세 이야기를 하기 전에 먼저 저의 스토리를 잠깐 이야기하고 싶습니다. 중3 때 공부 잘하는 반장이 있었어요. 저희 반에. 제가 아니고 제 친구 중에. 그 친구는 근데 크리스천이었는데 학교에서 이제 뭐 공부 시간에 지겹고 하면 친구들이 노래 해서 노래 시키잖아요. 여러분 그런 거 없죠? 예, 저희 때는 그랬어요. 노래를 시키면 이 친구는 그때 복음성가라고 하는 CCM을 불러요. 그때 그 친구가 불렀던 찬양이 기억나는데 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 나는 Psalm chapter 8 시편 8편의 그 찬양을 너무 멋지게 부르는 거예요. 그 성가대에서 솔로하는 사람처럼. 그냥 크리스천이 아니어도 아닌 친구들이 보기에도 정말 멋있는 장면이었어요. 근데 더 멋있는 게 뭔지 알아요? 그 친구가 공부도 잘하고 운동도 잘하고 리더십도 좋고 못하는 게 없다는 거예요. 그렇게 못하는 게 없는 친구가 노래를 시켰는데 찬양으로 그렇게 멋있게 부르니까 다들 저렇다면 나도 교회 다녀보고 싶다라는 생각이 들 정도로 매력이 있었어요. 근데 그 친구가 그렇게 하는 걸 보면서 저도 사실 그때 교회를 굉장히 열심히 다니고 있었거든요. 근데 그 친구만큼 공부를 잘하지도 않았고 그 친구만큼 저는 리더십이 좀 있는 편이었던 것 같은데 뭐 학교 반에서 리더십이 있었다기보다는 친구들 패거리 그룹을 열댓 명을 데리고 다녔죠. 어쨌든 그렇게 뭔가 조금 비교가 되더라고요. 제가 보면서 같은 크리스천이지만 저는 그 당시에 친구들을 교회에 전도를 많이 해 갔었어요. 근데 어떻게 전도를 했냐면 예수님의 이야기를 하고 이런 게 아니라 우리 교회 가면은 저 압구정동에 구정고등학교 다니는 뭐 언니 오빠들 있어. 뭐 신사중학교 친구들 있어. 내가 소개해 줄게. 뭐 이렇게 해서 친구들 데려가기도 하고. 또 제가 다니던 교회가 굉장히 컸어요. 커 가지고 가끔 이제 전도 집회 뭐 수련회 같은 거 하면은 연예인들이 와요. 그 당시 유명했던 가수, 탤런트 이런 사람들이 와서 간증을 해요. 그러면 누구누구 온대. 막 이래 가지고 데리고 가고. 예. 아니면은 이제 교회에서 하는 큰 이벤트에서 뭐 예를 들어 부활절이다 이럴 때 퍼포먼스 같은 거 하잖아요. 그럴 때 제가 뭐 찬양팀에서 노래를 한다든지 뮤지컬 같은 데서 같이 춤춘다든지 이러면 친구를 초대하는 거죠. 그러니까 전도라기보다는 교회로 친구를 초대했어요. 뭐 그것도 중요한 일이라고 저는 생각해요. 지금도 우리 교회 친구들도 여러분들도 이제 교회 우리가 모일 때는 가끔씩 친구들 데려오잖아요. 저 그거 되게 중요하게 생각해요. 왜냐하면 여러분이 아니면 평생에 한 번도 교회에 와볼 기회도 없는 친구들이 교회를 한번 밟아라도 보고 다음에 미래의 어느 순간에 하나님이 필요한 순간이 우린 너무나 많거든요. 그때 내가 그때 교회를 가봤었지. 이런 기억 때문에 하나님을 찾게 되는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 여러분도
그래서 친구들 초대 많이 할 수 있기를 바랍니다. 물론 예배에는 집중해야 되겠죠? 저는 친구들 초대 많이 해서 교회에서 전도상도 막 받고 그랬어요, 대표로. 근데 문제는 뭐였냐면 나는 하나님 되게 좋아하고 잘 믿고 그때 막 찬양하면 눈물이 나고 우리 때는 예배 드리다가 일어나서 찬양하고 싶은 친구 일어나서 찬양하고 막 이런 거 있었거든요. 그러면 손 드는 것만 해도 여러분 좀 쑥스러울 때 있잖아요. 근데 막 일어나서도 찬양하고 남들은 다 앉아있는데 일어나서 박수 치면서 찬양도 하고 그럴 정도로 하나님 사랑하고 예배하는 거 기뻐하고 그랬었어요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 내가 그렇게 좋아하고 그렇게 사랑하는 하나님을 예수님을 친구들에게는 뭔가 전할 수 없어. 근데 문제는 뭐냐면 하나님이 뭔가 문제 있는 게 아니라 나 자신에게 문제가 있다고 생각하는 거예요. 내가 하나님을 전하기에는 아까 앞에 말했던 그 친구처럼 공부를 잘하지도 않아. 내가 예수님을 믿으라고 얘기하기에는 내가 다른 애들 앞에서 그렇게 남에게 본이 되고 부럽고 매력 있어 보일 만큼의 사람은 아닌 것 같아. 이런 거 있잖아요. 내가 부족하니까 예수님에 대해서 전도하기가 어려웠어요. 그러니까 내가 멋있다고 생각하는 연예인이 오든지 아니면 좋은 멋있다고 생각하는 프로그램이 있어야 초대를 하는 거지. 내가 만난 예수님을 그 친구들에게 전해주고 말해주면서 전도할 기회는 없었던 거예요. 근데 그렇게 시간이 지나고 계속해서 교회도 열심히 다니고, 예, 또 열심히 놀기도 하고 다 했어요. 할 건 다 했는데, 고3 때 이제 처음으로 제가 공부를 아주 열심히 하기로 결심을 하는 상황이 벌어졌습니다. 예, 왜냐하면 제가 어릴 때 머리가 좀 좋았던 것 같아요. 그래서 공부를 안 해도 자랑인데 잘했어요. 어쨌든 틀리지 않고 잘했습니다. 그랬는데 그게 계속 가지 않잖아요. 좀 시간이 지나고 나니까 점점 성적이 떨어지기 시작합니다. 특히 수학은 곤두박질을 쳐서 수학 선생님이 제가 맨날 수학을 다 맞던 사람이 자꾸 너무 많이 틀리니까 열받으셔서 저를 사랑하는 마음으로 많이 때렸어요. 드럼스틱으로. 그런데 맞아도 올라가지 않더라고요. 한번 떨어지니까. 공부 안 하니까. 그리고 막 이거 정말 잘해야겠다 이런데 별로 그때 관심이 없고 그때 다른 데 관심이 많았어요. 팝송이나 친구들이나 춤이나 이런 데 관심이 많아서 그냥 그렇게 지내다가 결국은 수포자가 됐죠. 예, 수학 포기자 알죠? 예, 그렇게 지내다 보니까 다른 전반적으로 공부에는 관심이 없고 친구들하고 지내는 거, 학교에서 응원단 하고 그런 것들 막 이런 거에 관심이 늘 많았어요. 그러다가 나중에 이제 고3이 되니까 그래도 한국에서는 대학 못 가면 진짜 루저 취급 받잖아요. 그러니까 저도 조금 진지하게 고민을 해봤죠. 근데 그때 그래도 내가 믿는 사람이다 보니까 또 어머니가 늘 나를 위해서 기도해 준 그 덕분이라고 믿는데 마음속에 내가 이렇게 살아서는 안 되겠다. 내가 정말 내가 믿는 하나님이 기뻐하는 사람으로 살고 싶다라는 소원이 생겼어요. 할렐루야죠. 하나님의 은혜입니다. 정말 이거는 제가 마음먹어서 되는 게 아니고 하나님이 정말 제 마음에 그런 마음을 심어준 것 같아요. 생각을. 그래서 하나님의 은혜로 제가 그렇게 고3 때 난 이제 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살 거야. 이런 생각을 딱 했어요. 자, 이 정도 이제 믿음으로 생각하고 기도했으면 반전을 일으켜서 갑자기 전교 10등 안에 들고 이래야 될 것 같잖아요. 네, 그렇지 않았습니다. 현실의 벽은 너무 높았어요. 네, 원하는 학교가 있었는데 제가 거기 갈 성적이 잘 안 되더라고요. 네, 너무 too late 늦었던 거죠. 네, 열심히 했어요. 그 고3 때 내내 교회 주일에 간 거 외에는 돌아와서 바로 또 쉬거나 공부하고 또 여름방학 때도 딱 하루 8월 15일 빼고는 매일같이 학교 가서 아침부터 밤까지 혼자 공부하고 혼자가 아니라 다 같이 그렇게 한 거죠. 근데 각자 도서관 같은 자리에 앉아서 공부를 했고 밤에 독서실도 가서 따로 공부도 하고 나름대로 열심히 했습니다. 그렇지만 이미 다 놓쳐버리고 망쳐버린 성적이 갑자기 올라가는 그런 이적을 하나님이 허락해 주시지 않았어요. 그런 미라클은 없었어요.
그래서 좀 답답해지려고 하더라고요. 나는 하나님이 원하시는 삶을 살고는 싶은데 이 성적이라는 이 한계에 부딪혀서 결국은 내 꿈은 좌절되는 건가? 이런 고민에 조금씩 빠지려고 할 때 어느 날 재미있는 사건이 하나 일어났어요. 뭐 사건이라기보다는 진짜 평범한 일 중에 하나지만 저에겐 되게 특별했어요. 저희 반에 저랑 이름이 아주 비슷한 성만 다른 친구가 있었는데 그 친구가 하루는 저를 찾아서 이제 그때 자율학습이라서 다 같이 이제 다 같이 앉아서 각자 공부하는 시간이에요, 조용히. 근데 잠깐 저랑 얘기를 하자 그래요. 그래서 따로 이렇게 밖으로 나와서 그런 친구가 아닌데 왜냐면 걔는 전교 1등이고 늘 공부 외에는 다른 거 하는 게 별로 없는 애예요. 왜 공부 잘하면서도 이것저것 잘하는 애가 있는가 하면 이게 혹시 이 친구가 여러분의 부모님의 친구거나 뭐 이모거나 하면 안 되는데 아무튼 그 친구는 공부만 하는 친구 있죠. 그런 스타일이었어요. 저랑은 별로 절대 친할 수 없는 되게 그런 얼굴도 예쁘장하게 생기고 그랬는데 이렇게 수습을 해야죠. 그래서 이제 서울대학교 가는 거는 100% 따놓은 그런 친구였어요. 그런데 그런 아이였어요. 그러니까 실제로 친구 아니었죠, 저랑은. 같은 반 클래스메이트였어요. 그런데 저를 찾아와서 막 이야기를 하고 싶다는 거예요. 도대체 저런 아이가 나에게 할 말이 뭐가 있을까? 나는 전교 1등의 친구가 되기에는 너무 전교 성적도 별로 안 좋고 나는 아는 사람이 많은 오지랖 1등 뭐 이런 건데 왜 나를 찾을까 궁금했어요. 근데 그 친구가 저한테 물어봤어요. 너 교회 다니지? 너 하나님 왜 믿는 거야? 하나님 믿어서 뭐가 달라? 이런 질문을 하는 거죠. 저 진짜 그때 이렇게 머리에 망치를 맞는 것 같은가 동시에 그런데 고민하고 어떻게 대답하죠? 이러지 않았어요. 참 감사한 것은 하나님이 제가 그래도 하나님 사랑하면서 늘 말씀을 그때 고3 때 특히 가까이 하던 시간이었어서 그런지 몰라도 그냥 대답할 수 있는 것들을 머릿속에 막 떠오르게 해 주셨어요. 그래서 뭐 다른 뭐 어려운 성경의 신학적인 이야기 이런 게 아니라 내가 만난 하나님, 우리 가족이 어려운 시간 속에서 하나님이 우리를 어떻게 사랑했고 어떻게 도와줬고 하나님 없이는 살 수 없었던 얘기들 아주 실제적인 거. 500원이 없어서 버스를 못 타는데 공중전화기 위에 손을 올려보니까 500원이 딱 있었다. 막 이런 거. 그런 이야기들 막 하면서 나는 이래서 하나님을 믿어. 우리 가족은 그래서 하나님을 믿어. 우리 가족은 하나님이 없으면 여기까지 살 수가 없었을 거야. 뭐 이렇게 그냥 얘기를 다 했어요. 근데 다행히도 그 친구가 저한테 그렇게 하나님 잘 믿으면서 공부는 왜 그러니? 이런 얘기 안 하더라고요, 다행히. 그래서 아주 이야기가 잘 끝났어요. 그 다음에도 그 친구랑 저랑 뭐 친하게 지내거나 그러진 않았습니다. 가까이 하기에는 너무 먼, 수연이었어요. 아무튼, 근데 그 친구가 역시나 그 계획했던 대로 서울대를 갑니다. 서울대에서 어디를 가냐면 종교학과를 가요. 릴리전을 공부하러 갔어요. 너무 의외였어요. 왜냐면 그때도 그런 뭐 종교, 철학, 필라소피 이런 거는 뭐 그렇게 취직이 잘 되고 이런 거 아니잖아요. 이왕 공부를 잘해서 서울대 가면 좀 좋은 걸 얻을 수 있는 요즘으로 치면 여러분 가면 컴사 이런 거 갈 거 아니에요. 컴퓨터 사이언스 이런 거 가야지. 필라소피 이런 거 가면은 뭐 잘 안 되잖아요. 그쵸? 잉글리시 이런 거 가면은. 근데 그렇다고 그런데 가는 사람을 제가 나쁘다고 얘기하는 거 아닙니다. 그냥 현실적인 얘기하는 거예요. 아무튼 그렇게 그 친구가 가면서 이제 그때 그 친구가 왜 저한테 그런 얘기를 했는지 제가 그때 좀 알게 됐어요. 왜냐하면 공부도 잘하고 부족한 게 없잖아요. 그 고3에 한국의 그 시대의 고3에 제가 다니던 학교는 한국에 있는 여자 고등학교 중에 1등을 하는 학교였어요. 그래서 정말 성적, 대학 가는 거 너무너무 중요하게 선생님들이 생각하는 그런 학교였거든요. 그래가지고 공부를 잘하는 애들은 따로 빼서 교실에서 뭐 국영수만 공부하고 나머지 애들은 다 몰아놓고
너희는 그냥 암기 과목이나 해서 좀 점수 내서 나쁜 대학이라도 꼭 붙기만 해라. 떨어지지만 마라. 이런 식으로 이렇게 좀 우리가 사람 취급을 못 당하는 그런 상황이 학교에서 전교 1등이니까 제일 갑이죠, 갑. 제일 최고. 근데 그 친구의 마음속에는 내가 왜 이렇게 공부를 하고 있지? 나는 왜 살지? 이런 고민이 있었던 것 같아요. 그래서 하나님이 진짜 계시다면 그 하나님이 나를 만드셨으니까 뭔가 있을 텐데 이런 대답을 늘 찾고 싶었고 궁금하다가 결국은 공부해서 그 답을 찾기 위해서 서울대 종교학과를 가지 않았을까 저는 그때 생각을 해봤어요. 그러면서 저는 또 한편으로는 생각했어요. 와, 나는 솔직히 공부를 그렇게 잘하지도 못했고 나중에 정말 많이 떨어져서 엉망이어서 고3 때 따라잡느라고 고민도 많이 했지만 그래도 나는 대학 가서 하나님을 배우는 게 아니라 내 삶 속에서 하나님을 만나고 하나님의 사랑을 느끼고 행복하게 지냈으니까 정말 좋았던 거구나 라는 생각을 했고 그런 나를 통해서 진짜 아무것도 그냥 이 세상에서 보기에 학교에서 보기에는 별로 배울 게 없어 보이는 저에게 그때는 요즘은 전혀 안 되는데 그땐 춤 잘 췄거든요. 그래서 춤 배우러 온 애들은 좀 있었어요. 근데 뭐 나한테 인생의 문제를 의논하든지 이런 애들은 없었어요. 연애 상담 이런 건 했지만 근데 전교 1등 수연이가 저한테 와서 그런 것들 하나님에 대해서 물어봤고 나는 내가 할 수 있는 게 없는데 내세울 게 없는데 하나님이 어떤 분인지 내가 만난 하나님을 말할 수 있었던 것이 지금도 지금 수십 년이 지났지만 되게 감사하게 기억이 돼요. 예, 제가 이런 말을 오늘 저의 고백을 한 이유가 있어요. 오늘 모세의 이야기를 보면요. 모세는 이집트 궁전에서 엘리트 교육을 받았고 그렇지만 살인자가 돼서 쫓겨났어요. 그러니까 도망쳤죠, 자기가. 쫓기면서. 그리고 광야에서 만난 여인하고 결혼해서 이제 평범한 노인으로 늙어가고 있어요. 이제 과거의 삶은 점점 잊혀져 가고 이제 그 이집트에서 나와서 산 시간이 벌써 이집트에서 자라서 다 큰 시간만큼이나 지났어요. 그리고 이제는 만약에 이집트로 돌아간다고 해도 할 수 있는 게 별로 없는 그런 그냥 목동으로 살고 있었죠. 그런데 그런 모세를 향한 하나님의 계획은 멈추지 않았어요. 넌 아무것도 할 수 없지. 지금의 너를 봐라. 이러시지 않았고 모세를 통해서 하시려던 하나님의 계획을 멈추지 않고 그를 부르셨고 함께 하신다고 약속하시고 그를 도울 형을 붙여주시고 이스라엘의 민족의 구원을 위해서 내보내세요. 아브라함 때 했던 그 약속을 지키시기 위해서 모세를 보내세요. 모세는 못한다고 여러 번 거절했고 안 된다고 했고 그러다가 결국 갈 수밖에 없어서 갔지만 바로에게 비웃음 당했죠. 이스라엘 사람들에게 원망받았어요. 그러니까 다시 하기 싫어졌어요. 그래서 하나님 나 못해요. 이제 오늘 말씀에서 말하는 거예요. 저는 입이 둔한 사람이에요. 저 못해요. 이렇게 말하는 거예요. Lord, it is impossible to speak with parrot. You know I can never make it. 이렇게 말하고 싶은데 그렇게 말한 거죠. 그런데 하나님은 말씀하세요. 계속해서 그래? 아무래도 넌 안 되겠다. 내가 널 잘못 뽑은 것 같아. 이렇게 하시지 않고 내가 너와 함께 한다고 하시면서 지금은 안 들을 건데 나중에 꼭 들을 거야. 이런 계획까지 다 알려주세요. 그리고 하나님이 그들의 마음을 바꿔서 반드시 이집트에서 이스라엘 사람들을 내보내주실 거라는 약속을 하세요. 그거는 모세의 능력과 상관이 없는 일이었어요. 제가 아무것도 아닌데도 저를 통해서 하나님을 소개할 수 있었듯이 모세가 지금 아무것도 할 수 없었어도 하나님이 그 모세를 통해서 하겠다고 계획하셨고 작정하셨기 때문에 하시는 거예요. 성경에 이런 말씀이 있습니다. 네. 성경 우리 고린도 후서 12장 9절에서 10절 말씀에 보면은 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 연약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라.
그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 라고 얘기했어요. 영어로는 제가 부족하지만 읽어보겠습니다. 저도 모세처럼 fealtering 립이지만 But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. 아멘. 여러분 제가 영어 잘 못해도 여러분에게 전도사가 될 수 있어서 하나님의 말씀을 전하는 것처럼 또 제가 어릴 때 별로 내세울 거 없었어도 친구에게 하나님을 소개할 수 있었던 것처럼 모세도 하나님 보내신 곳에 가서 말하면 하나님이 그곳에서 하나님의 영광을 나타내시고 하나님의 일을 하셨어요. 여러분도 마찬가지예요. 지금 여러분 학교도 갈 수 없죠? 집 밖에도 잘 나갈 수 없어요. 코로나 바이러스 때문에 교회도 못 가죠? 친구들하고 어울릴 수도 없고 여러분 걱정되는 것들이 많을 거라고 생각해요. 답답한 것도 많고 할 수 있는 것도 없다고 생각해요. 예수님이 부활하셔도 나랑 무슨 상관이 있어? 내가 이런 상태에서 무슨 예수님을 전하겠어라고 생각할지도 몰라요. 그렇지만 여러분을 사랑하시는 하나님께서 여러분을 부르셨고 여러분에게 선한 계획을 가지고 계시고 지금도 일하고 계세요. 우리의 부족함을 아시고 약함을 아시지만 그래도 우리를 통해서 일하고 우리를 통해서 말씀하시고 우리를 통해서 세상을 구원하신다고 말씀하셨어요. 여러분 기억하시면서 이제 우리는 이런 세상에서 휘둘리고 불안해하고 어떡하지 두려워하면서 살 사람들이 아니에요. 오히려 하나님 없이 우리가 용감하게 우리 뜻대로 우리 계획대로 사는 것을 두려워해야 되고요. 하나님이 계시다면 아무것도 두려워할 게 없어요. 그리고 여러분을 통해서 지금 이런 불확실한 세상 속에서 두려워하고 걱정하고 어쩔 줄 모르는 여러분의 친구들, 많은 사람들을 하나님 앞에 잘 돌아오게 하고 하나님의 평강으로 인도하게 하실 줄 믿어요. 여러분의 힘으로는 할 수 없을 것 같죠? 저를 통해서 하신 하나님, 모세를 통해서 하신 하나님, 그리고 지금까지 약하고 부족한 하나님의 사람들을 통해서 하신 하나님께서 우리 나나이모 한인 장로교회 중고등부 여러분들을 통해서도 무엇이든 작정하신 일을 계획하신 바대로 하실 줄 믿습니다. 여러분 그것을 믿음으로 지금 여러분 있는 자리에서 기도하세요. 하나님, 나는 하나님의 영광을 위해서 살고 싶어요. 하나님의 기쁘심을 위해서 살고 싶어요. 나는 약하지만 성령님 안에서 모든 것을 할 수 있을 줄 믿습니다. 저에게 지혜를 주시고 말씀을 전해야 할 때 어떻게 말해야 할지 알려주세요. 이렇게 기도하고 준비하고 하나님의 말씀으로 채워지고 또 무엇보다 하나님과 친해야 돼요. 가까워야 돼요. 그래야 하나님이 뭘 원하는지 알잖아요. 그렇게 계속해서 말씀과 기도로 이 COVID-19 있는 이 어려운 시간을 잘 채워지고 성장해가는 여러분 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 저희들을 사랑하시고 오늘도 이렇게 인도하여 주신 놀라운 은혜 감사합니다. 저희는 너무나 부족하지만 하나님은 약한 우리도 사랑하시고 있는 모습 그대로 부르셔서 하나님의 능력으로 덧입히시고 하나님의 강함으로 역사하셔서 이 세상을 구원하고 이 세상을 하나님께로 인도하는 일에 쓰시는 줄 믿습니다. 우리에게 먼저 믿음 주신 이유를 알아서 우리만 하나님 사랑하고 믿고 끝나는 것이 아니라 우리가 만난 하나님, 우리가 사랑하는 하나님을, 우리를 구원하신 예수님을, 우리 함께 하신 성령님을 믿음으로 기쁘게 전할 수 있게 하시고 평안이 없는 이때에 우리의 주변의 가족들, 친구들, 이웃들에게
하나님의 평안과 사랑을 전할 수 있는 우리 자리에서 작지만 하나님의 그 선하신 뜻 안에서 능력 안에서 할 수 있는 저희가 되도록 도와주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. I believe it's important to meditate on our Christ Jesus, the King who is to return and restore the world. And the question we get is, how long is this? How long are we going to be self-isolated, right? And I think about this, and the song speaks to us today, and it says, we praise you every day, we love you day and night, forever we are to worship you. In pain or sorrow, and even when we stumble down, our hearts will ever praise God, and let us worship God in the same way. We don't know how long, but we're gonna worship Him. Let's worship together. As I gaze upon you, Lord, as I put my hope in you, Jesus Christ, the King who is coming back, I will wait on you alone. I praise you every day, I love you day and night, forever I will worship you. In pain or sorrow, even when I stumble down, my heart will ever praise and bless the Lord. As I gaze upon you, Lord, as I put my hope in you, Jesus Christ, the King who is coming back, I will wait on you alone. I praise you every day, I love you day and night, forever I will worship you. In pain or sorrow, even when I stumble down, my heart will ever praise and bless the Lord. I praise you every day, and I love you day and night, forever I will worship you. In pain or sorrow, even when I stumble down, my heart will ever praise and bless the Lord. As I gaze upon you, Lord, as I put my hope in you, Jesus Christ, the King who is coming back, I will wait on you alone. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 죽음 가운데 부활하신 예수님을 바라보고 우리의 연약한 믿음 가운데 은혜 위에 은혜를 부으심으로 더욱 굳건한 믿음으로 나아가기 원하는 모든 중고등부 선생님과 학생들 위해 늘 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.